Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugun 12 dekabr Moldaniyaz Ernazaroğlu babamızın yubileyine qarata Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sadir Japarov o'zi bosh bo'lib o'tkazib bermoqchi. Qadamjoyda bo'lgan yetishganliklarning barini ko'zo'marga olib, hozirgi kezda kele turgan uchiri mana barliq yo'llarimizni tozalab, shunday turgan uchirimiz. Prezidentimizin qavsızlığını qamsızlığı maqsadında militsiya xizmatkerleri yoldu tazalao işlerini alıp barışırdı. Assalamualaikum. Hazırsınız. Hurmatli ko'ruvchilar, Moldaniyaz Ernazaroğlu'nun esdaligini açılışını taraftarız. Demek Oş'tan kelgen delegatlarımız Bişkek'ten kelgen. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ hu âlimul gaybi veş-şehâdeti huve'r-rahmânur-rahîm. Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ hu el-melikul kuddusus salamul mu'minul muhayminul azizul cebbarul mutekebbir
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu ayetlerin savabını Moldan yaz çoğu tağızın arvahlarına Allah-u Teala'm ruhlarını şad kılıp, kabırlarını nurda kılıp, kenan kılıp, beş baksalardan kılgın teylerin cennette kılın. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim bi rahmetike ya erhamer rahim. Diğeri degende 7 kitap çıktı. Bir kitabı Kürt soydun koldasında, Sultan Hakimuş'un koldasında Türkiye'den Türk dilinde çıktı. 7 kitaptan öte Moldan yazdın, ömür tarcımalına arnalgan, öte tereң жазылған kitaplar çıktı. Bir Nişanbek Qoşqorov'un senariyine көркөм документалдык тасма тартылды. Артында из кала турган чоң иштер жасалды. Ошон үчүн Кыргызстанда эгерде мааракелерди өткөрөбүз десе, ушул Молдон Нияздын 200 жылдыгындагы өткөрсө. Айрым мааракелердин артында bir kitap, bir tasma калбайт. Мына Молдон Ниязды жыл бою улуттук канал, улуттук телевидение, 7-ci kanal. Bular jıl boyu Moldan Niyaz'ın kim ekendігini elgedetmişti. Bu Kırgızstan'ın bulun burçundan Moldan Niyaz kim ekendisi 2 yıl murda Moldan Niyaz'ı жақсы bilmegenler bardığı anın ağartuğuç ekendigi, жазgıç akın ekendigi, anın tarıkçı ekendigi, sayahatçı ekendigi. Öte Kırgız'ın şu bardık tarafından ruhi жағынан Kırgız'a öz mezgilinde çoğun bir salımın başkanlığın her bir Kırgız aytattığın dengel getirdi. Oşun için Moldan Niyaz'ın esteligi bugün Prezidenti Sadır Nurkoğlu'yu özü gelip açıp etti.
Бул дагы болсо Молдон Ниязга жасалган сыйлык. Молдон Нияз өз мезгилинде үңкүрдө балдарды окутар экен. Ошо Молдон Нияз болду. Анын жетекчиси ушул Айтпат мырза жаш болсо дагы 3 жылдан бери аракет кылып туруп ошол үңкүргө жаштык алып музей куруп койду. Кыргызстандан агылып келген туризмдердин бардыгы Молдон Нияздын бейитине баралы. Молдон Нияздын ушул айкелине баралы. Молдон Нияздын үңкүр мектебине баралы деп туруп Адамжай жергесине келген ар бир кыргыз буюрса эми мына Молдон Нияздын үңкүр мектебине зыярат кылып келет. Бүгүнкү күндө биз мектептерди билимди өнүктүрөлүп жатканда билимдин башатында Молдон Нияз тургандыгын жалпы эл билип атат. Ошон үчүн бул 200 жылдык мараке өз максатына толугу менен жетти. Жетпек турсун Кыргызстандагы маракелердин бардыгына өрнөк боло турган бийик деңгээлде чыкты десек болот. Тарыхтагы орду белгиленип атат. Ошол китептерде көркөм тасмада, тактикалык тасмада ошол орду анын ким экендиги элге келип жеткен. Маракенин негизги максаты ошол инсанды элдин калың катмарына жеткирүү. Молдон Нияз ошондой элдин калың катмарына жеткирүү. Ошондо басымдуу эмне десек болот, артуучу катары таанысак болот. Бардыгы. Эң алгачкы кыргыздын Гүшөнү. Гүшөн мына Октябрь революциясынан кийин чыккан. А болбосо Октябрь революциясына чейин мектеп ачып, үңкүрдө балдарды окутуп атат, боз үйдө балдарды окутуп атат. Ал тарыхчы Молдон Нияз ошол доордун бүт тарыхын жазган. Алым Кулаталы, Курманжан затка, Алымбек затка, Койчу затка жана башка 150 адамдын ким экендигин өзүнүн эмгегинде жазган. Колотканды да жазган жаңы кол жазмасы чыгып атат. Ленинградтан жаңы кол жазмасы келип атат, ал жакында ошо элге жетет. Ошондой деңгээлде изилдөө ушинтип дагырантылат. Менин атым Адылжан Жазанов деген жазуучу, журналист, Молдон Ниязды изилдөөчү боломун. 30 жылдык эмгегимдин натыйжасында Молдон Нияз тууралуу китеп жаздым. Молдон Нияздын улуулугу эмнеде деген суроо турат. Молдон Нияздын улуулугу кыргыз жазма поэзиясынын баштагандыгында турат. Кыргыз адабий тилинин ичкилик говорунун негизинде өзүнүн санат дигарастарын жазып чыккан. Дигарас дегени бул жана фарсча алганда кийинки санаттар, кезектеги экинчи санаттар деген маанини билдирет да. Анан бул Молдон Нияздын артыкчылыгы кыргыздын тарыхына кыргыздын көзү менен караган. Башкынчы мына орустардын, британдыктардын, түрктөрдүн, кытайлардын, өзбектөрдүн эмес, кыргыздын көзү менен караган. 150дөн ашык кыргыздын белгилүү инсандары жөнүндө маалыматтарды берген. Ошону азыркы жаштар, жаш муундар билсин деп китеп чыгарды. Анан бүгүн бу жерде мен аябай толкунданып турам. Мына Кадамжай жергесинде райондук администрациянын алдында Молдон Нияз бабабыздын эстелиги ачылды. Аябай жакшы курулган эстелик ачылды да. Анан буга мамлекет башчысы президентибиз Садыр Жапаров катышты. Аябай жакшы болуп атат. Анын үңкүрү реконструкцияланды, мектептеги музейи реконструкцияланды. Молдон Нияздын чыгармачылыгына арналган 6 китеп жарык көрдү. Анын бири Туркияда ушул түрк тилине ыңгайлаштырып, түрктөргө Молдон Нияздын санаттарын тааныштыруу иретинде китептери жарык көрүп атат. Биз Молдон Нияз менен сыймыктанабыз. Молдон Ниязды унутпашыбыз керек. Молдон Ниязды дагы терең изилдешибиз керек. Ушул Молдон Нияздын мындан кийинки мисалы 250 жылдыгы, 300 жылдыгы, 500 жылдыгы, 1000 жылдыгын кыргыздын урпактары өткөрө берсин. Молдон Нияз менен биз сыймыктанып жүрөбүз. Молдон Нияз баскан жерде басканыбыз менен, Молдон Нияз ичкен булактан суу ичкенибиз менен, Молдон Нияз жуткан абадан аба жутканыбыз менен биз сыймыктанып жүрөбүз. Силер да сыймыктангыла, ушул телевидение кызматкерлери, журналисттер, жазуучулар, жердештер эмес, жалпы кыргызстандыктар сыймыктанып жүрсөңөр болот. Рахмат. Молдон Нияз канча тил билген, эмесине кайсы сапатын көрөм басым жасалып? Молдон Нияз көп тилди билген. Молдо деген ат илгери ушул сабаттуу, жанагы билимдүү, мечиттерден, медреселерден билим алгандарды молдо деп айтышты эле илгери да. Молдон Нияз кыргыз тилин билген биринчиден. Чагатай тилин билген, араб тилин билген, парсы тилин билген, көп тилдерди билген да. Ошон үчүн анан Кокон хандыгынын тушунда кыдырып Кытайга чейин барып, Кашкарда 3 жолу барып ошол жерден билим алып келген. Мындай башка акындар болгон эмес.
Мындай башка деле кыйын акындар бар, ошо 17-18 кылымда, 19 кылымда чыккан, бирок Молдонияздын чыкканы бир өзгөчөлүгү болгон да. Ошон үчүн аябай маани берилип, китептерди чыгарып, макалаларды жазып, мен өзүм 5 тилде макалаларды чыгардым, телевидениеден, радиодон сүйлөп жүрөбүз. Мындай илим изилдөөбүз дагы улантыла берет. Молдонияздын чыгармалары чоң Алайдагы үңкүрдөн табылды. Молдонияздын чыгармалары Москвадагы архивден табылып атат. Молдонияздын чыгармалары Өзбекстандагы, Тажикстандагы, Кытайдагы кыргыздардан да табылышы ыктымал деген менин ишенимим бар. Молдонияз бабабыз жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Ал деген бир эле Кадамжай элинин ушул Фергана өрөөнүнөн эле эмес, жалпы Кыргызстандын сыймыгы, үлгүсү болгон деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал деген билимдүү, агартуучу, патриот, ошондой эле аябай жазма, акын, көп тилдерди билген, көп ушунчалык изденген адам болгондо, ал жөнүндө ушул жердин кулуну Адылжан Жажанов өтө көп изилдеген. Анын 5-6 китеби бар. Мен ошол китепке бул жерде жазылып турат, Молдонияз алгачкы агартуучу, ойчул жана жазгыч акын деп ошого жарыяланган. Ырымдан эле кыскача айтып кетейин, башкаларга кошумчалап. Ийне менен терең кодук казыптыр, изденип ал көп жактарга барыптыр. Изги, таза, мээнети күч инсандын ийгиликтүү, өчпөс изи калыптыр. Эс акылдуу, сергек өмүр сүрөлүк, эртеңдерге үлгү болуп жүрөлүк, Эрназар уулу Молдонияз сыяктуу эли журтка сыймык болсок түбөлүк деген тилегимди билдирем. Анан азыр ушул жерде Кадамжай кайрыктары деген жакшынакай ошол адабиятка, ырга, илимге кызыккан, ушул элдин агарышына, тазарысына, жан дүйнөсүнүн байышына кызыккан ошондой топ бар экен. Ошол топ ушул жерде турушат. Азыр буларды жерде жергиликтүү, ушул жерде жергиликтүү Кадамжай кайрыктары деген жакшынакай адабий коом бар. Алар деген ушул адамдардын жан дүйнөсүн байытканга, адамдардын рухий байлыгын, казынасын толтурганга аракеттенген, ыр жандуу, ушул агартуу, тазартуу иштерине салым кошкон акындар бар. Ошолор мүмкүн болсо бир куплеттен ырын окуп кетсе, булардын өзүнүн дагы ушундай Молдонияз жөнүндө китептери чыккан, мындан башка дагы китептер чыккан, дагы басмада чыга элек болгон элек китептер бар. Бул бардыгы биздин бабабызга болгон урмат жана сый. Рахмат. Биз бул Кадамжай кайрыктары бүтүндөй таланттардын каймактары чогулган. Кадамжай кайрыктарыны мындайча айтканда республиканский масштабта эле баары билет. Биздин ар бирибиздин салымыбыз бар. Бул Молдонияздын атабыздын китептерине кошкон үлүштөрүбүз бар, ар бирибиздин ордубуз бар. Мына менин өзүмдүн дагы 4 автордук китебим чыкты. Ошонун ичинде урпактарга таберик деген бир китебимде Молдонияз атабызга, улук инсандарга тазим деген бөлүм менен 50 куплет чыгардым. Ошондон бир куплет ырдап кетейин. Бир эмес 2 куплетке уруксат берсең жакшы болот эле. Молдонияз атабыз: урпакка тийип батаңыз, сай бойлоп кеткен айлыңда сайрандап жашап жатабыз. Олия болгон атабыз, оматтуу болуп батаңыз, чоң болуп кеткен кең булуң керилип жашап жатабыз. Сабатын элдин көтөрүп, тарбия алган элиңдин ыраазы болуп жатканы, эл ичинде аңыз кеп жүрөккө толуп атканы, акыйкат болуп ал ишиң бул күнгө келе жатканы. Ошентип 50 куплет менден Молдонияз атабызга кошкон үлүшүм бар. Биз ушул Молдонияз атабыз менен сыймыктанабыз. Анын урпактарыбыз, Аллахка шүгүр, жараткандын буйругу менен. Рахмат. Баштайбыз. Мен Абдрасул Санабархан ушул атабызга, Нияз атабызга Молдонияз акылмандын акылы, бул жашоонун чакырыгы асылы, билим менен элдин көзүн ачсам деп, ой сананын жетик болгон баатыры, калем алып тамга жазган нурданып, эл журтуна мурас кылган үн салып, көзүн ачты, көп адамды окутту, унутулгус ырлар азыр уланып.
Молдонияз атабызга атап өзүмдүн кол менен жазган санат игерасыларынан окуп берейин. Санат санат жазган ыр курап, саякат акын жер улап, серепчи болгон атабыз кылымга аты миңди улап. Ак суунун боюн бойлогон, ар кимге жүрөк толгогон, түпкүсүн айтып жеткирген түрк тилдүү акын деп билем. Кагазга жазып калтырган, кармабай калем жат кылган, кыйла жер баскан алпакын кылымдар бою айтылган. Мактанам жазып ыр менен, маанисин билсең өтө тең. Тарыхта калды айтылып, Молдонияз ат деген. Окусаң санат тигер астын барактарын, өзгөчө өткөн кылым катылганын, даңктап бир мактап сыйлап сактасаң дейм, көнөрбөс Молдонияз мурастарын. Өзүңүз таныштырып коюң. Мен ошо Кызыл булак айылынын тургуну Төрөкулова Рыскүл Тишебаев. Жакшы, рахмат эже. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, Өзүңүз таныштырың. Мен Каражыгач айылынын тургуну Кадамжай районуна караштуу Кудайкулова Көйкөл деген боломун. Өзүм şu Молдонияз атанын эмесиге келип, эки билетирим таштап койду, туура чечтим. Молдонияз элимдин сыймыгы, касиеттүү Кадамжайдын тургуну, эки дүйнө өтүмүштү так айткан, илим, билим, поэзия тургуну, кары жашты билимдикке чакырган, тилинде мөөрү ак максаттарын ашырган, аты калды өчпөс болуп тарых бетинде оку бир тилегин ашырган, Молдонияз урпактарын уланткан, билимдеп бүт элине жүк арткан, күрүч чайы соода жолун колго алып, алыска Кытай Кашкарына манган. Туулган жери Аккыя Кызыл булакта, Андижан менен Казакстандан айткан жарыя, эң алгач ачкан үңкүрдөгү мектебин тастыктап турат өчпөс болуп тарыхта. Баткендин өрүк алчасын Фергана Ташкент жайлаган, Казактан атан төөлөрүн Кашкарга апарып жайлаган. Ай, рахмат. Шо Молдонияз атабыздын эмесиге куш келипсиздер, бардыгыга ийгилик каалайм. Саламат болуңуздар. Карыбаңыздар, ардактуу калыс калкым, кадырмандарым, амандашып иш баштоо ата салтым. Ай темирден Жусуп Али ата тегим, Салия деп аталат биздин атым. Мен бир акын, Кадамжайдын кызымын, ырга кошон гүл турмуштун кызыгын, табигаттын тартуусунан арзуулап, арнап жаздым аталарга шуларым. Баткен жери улуулуктун башаты. Баткен жери улуулуктун башаты. Аралаган арбын элди атагы, бизден чыккан кыйындарды далилдеп, мына бүгүн добуш кошуп жатамын. Табигатын тартуулаган бакыттай. Менин жерим касиеттүү Кадамжай, атың даңктуу, затың барктуу, ааламда кем байлыгың сурмаң менен сымактай. Табигатын тартуулаган бакыттай. Менин жерим касиеттүү Кадамжай, атың даңктуу, затың барктуу, ааламда кем байлыгың сурмаң менен сымактай. Халкың аттуу, дили таза атуулдар, салт санаттуу асылзада айымдар, арзу тутуп жазып келем адашпай, ардактуулар, булар баары асылдар. Молдонияз Орозбеков иштаптар, Уягырчы Масалиев сыяктуу Кадамжайдан кадырбактуу инсандар. Кулатовдо Кулбаевдей кыран бар, кол жетпеген, ой жетпеген кырандар, төрт тарабы төп келишкен инсандар, тарыхталдар, соода эмгек кылгандар. Assalamu alaikum. Men Айтматова Фурма, Орозбек айылынын кызы болом. Молдонияз атабызга арнаган ырымды окуп берейин. Ак сууну бойлоп басамын, залкарды эстеп жатамын, билимге элди суугарган Молдонияз атама мен дагы ырлар жазайын. Ыр куржунду артынып, дүйнөнү тегиз кыдырган, даңазалап өз элин кыргыздын жүзүн окулган, тоону казып үй кылган, укууга элди чакырган, сугарып билимге караңгылыкты алкылган. Тоо боорунда мектеби, сын сыпаты кетпеди, урпактар өсүп жетилип, жамы жук баары эстеди. Молдонияз атабыз кылымдарга өчпөгөн, чолпондой жанып көктө, укууга элди чакырган. Уламыш болуп өткөнү, мектеби урап көчпөдү, 200 жылдык өмүрү дөңгүрөттү өлкөнү.